दे जलसे डी जसवंत सदरा केने बच्चे केने 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 बच्चे केने केने शुरू कौन फनामा दफ्ते शरीर बखून के मेहरबान दे दे जलसी जसवंत सदरा लमाडे रुद्रनो रुनो अमजोलो बच्चो लमा खुएंदो د حیدر خان نه پس تقریر کول یو مسله شي ځکه چې هغه ډېر جذباتي تقریر کوي ځوان دی مونږ بوډاګان یو یار هغه څه جذباتي تقریر نشو کولی لکه څنګه چې درته هغه وکړ نن د خوشحالۍ مقام دی چې نن د باچا خان بابا د کور څلورم نسل او مخکې لارې ته راووت کومه چې د باچا خان بابا لاره وه او دا یې پښتون قوم ته ثابته کړه چې تر کومه پورې د باچا خان بابا په کور کې یو انسان هم ژوندی وي هغه به صرف او صرف د پښتو خبره کوي ستاسو خبره به کوي او د دې پښتنې خاوره د پښتون د بچي خبره به کوي عزتمندو نن رښتیا خبره دا ده چې د پښتون قوم باندې څه ډېر ښه وخت نه دی که تاسو وګورئ نو غیر چاپیره که مري نو پښتون مري دا افسوس خبره دا ده چې دا هغه قوم دی چې دنیا ته حزب تشدد ښولو حزب تشدد چا نه پېژانده باچا خان بابا را پاڅېد او خلکو ته یې د حزب تشدد سبق وښود نن ټوله دنیا د حزب تشدد خبره کوي خو د خفګان خبره دا ده چې ټوله دنیا د باچا خان بابا خبره کوي او زمونږ د پښتنو نه د باچا خان بابا هغه خبره هېره شوې ده ډېر زه دلته مخامخ وینم هغه خلک چې په جلسو کې به مونږ سره وو چې کله به باچا خان بابا وی چې دا جهاد نه دی دا فساد دی چې کله به ولی خان وی چې دا د روس او د امریکې جنگ دی دا د اسلام جنگ نه دی نو چې زمونږ تکلیف دا دی چې مونږ له خدای داسې مشران راکړو چې هغې نظر شي 15 کاله مخکې لګېده 40 کاله مخکې لګېده د نورو مشران دا دي چې د خپو د لاندې ورته ځای ښکاري مخې ته بیا نظر ورته څه نه ښکاري نن 40 کاله پس په ایمان وایه چې ټوله دنیا اوس هغې ته فساد وایي او که فساد نه وایي اوس د رد الفساد اواز کېږي که د رد الفساد اواز نه کېږي نو چې د فساد خبره د ولي خان او د باچا خان ټیک شوه د حزب تشدد خبره د باچا خان بابا ټیک شوه د دغې وجې مونږ وایو چې د دې ملک د ټولو مسلو حل صرف او صرف په باچا خانه کې دی چې باچا خاني د دلته نه راوستو والله که د دې ملک مسلې څوک حل کړي دغه خو داسې په لنډو ټکو ته ځان خلاص کړ حیدر خو زه خو حقیقت دارې قسم د زه د کپتان تاریان یم ځکه چې کله نه کپتان راغلی دی د سیاست نه شایستګي ختمه شوې ده دلته ډېر زاړه سیاسي کارکنان زه وینم سیاست به کېده تنقید به کېده خو سیاسي تنقید به کېده چېرته څوک کنځل یو بل ته چا نه کول په ایمان یې وایه کپتان داسې انسان پرېښود چې هغه ته یې کنځلي نه یې کړی
हर चाहता कंजल कई नुचे मशर दकसी न कशरान न बेसड़ी सिकी लकई जरा कशरान ला सकी जदा मनम यार ढेर ख क्रिकेटर ढेर खबालो खुदा दा कुरान ټکی دی چې څو کرکټري نه به سیاستدان وي قسم دې کړه سیاستدان د سیاست په الف په باندې دا کپتان پیږي څنګه چې موږ په کرکټ بیا هم لاندې ډېر پیږو یار دې خو په سیاست بیخي نه پیږي پرون یو اعلان کړی تاسو په خپله کتلي په خپله خولې وویل چې ما خپل دا یو ایم پی ای چې دی دی ما د پارټۍ نه وویست अलग पसंद हुए वे तो पर बल सभी इल्जाम लगोलो पर सूबाई वजीर इल्जाम लगोलो यार कहता है तहकीकात करो ना तारा चाहना था पूछो को ना दागी जिन्हें कुल खानदान प्रस्तराजी प्रस्तरांसंस कई और हम पाक के वजीर बांध को दी जब दे जमुंग बीजतेजी मवार दे कप्तान से तागा बेगुनाह का और बे तपोस और बे पुख्तना न चोरोस तो ब्या पजान पेश हो न ब्या कता सुखियाली न शफकत मामूद वे चना मुंगो किने ने मुंगो लतस नोटिस वर करे दे जोस पदे पता न पेगम चमुंगा शफकत महमूद खबरों मनो को मुंगा इमरान खान खबरों मनो सोना शोर है चोलो नवाज शरीफ खिलाफ वेच दावे तासुब तकरीर और इतनी वेच जमा जिम्मेवारी को सिर्फ इल्जाम लगूल थी सफाई पेश करो गवाही पेश करो लाखों रुपया लागत है हद जान बेगुनाह साबित की कप्तान साहब चस्ता का खबर ठीक थी न पता हम ब्या दले वतन यो जनाना यो इल्जाम लगाओ न चाहे पे इल्जाम लगाओ न ब्या यार उल्टा शो वैसे इल्जाम लगाओ ने सबूत पेश कि तभी गुनाह ईमान तेर का वर्क फुल टेलीफोन से तहकीकात उसी चाहे जनाना की कोई और कतुटी पे और चियो माशरे के जान से सोचो के गोरे तासो ची वोट वर्क वेका ना दा यवाद ना कागज यो वोट नहीं तासो द खपल बच्चो और द खपल ځان اختیار دی یو سړي لاس کې ورکوي یو داسې سړی چې هغه دغه حد ته ځان غورځوي هغه له به تاسو خپل د بچو اختیار ورکوي ځان سره دې دل په کښې یو کار کوي جندې در سره دلته خواته کوي هغه صوباړې به راغلی او دې جندې ته به یې ورولې جندې به بیا په ښکته وړي دې دې ورته بیا میاوالي کودرېږي اول ته دې ځان له راغونډ यार موږ مو سجبو وخت پاتې شو په پاندو کې برا پاسې چټ راشي اردو کې تقریرو کا دا دوستان دي او مجبوری زمونږ دی چې دا خوخه چیرې دا خبره دي ټول خلک ووري ټول پاکستان دی ووري نو اس که تاسو خوخه نو زما سات له اردو ته ورورم اردو وکم इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही गंभीर हैं दो तीन मसले ऐसे हैं जिनका हल निहायत ही जरूरी है एक फाटा का सारी सियासी जमातें और फाटा के मुंतखब नुमाइंदे सब ये मुतालबा कर रहे हैं कि फाटा को सूबे में जम किया जाए और आने वाले इलेक्शंस में फाटा को सूबाई असेंबली में सीटें मखसूस की जाएं। मैं उससे एक कदम आगे बढ़ता हूं मैं कहता हूं कि सीटें उनको सूबाई असेंबली में दो उसके साथ साथ एक आईनी तरमीम ऐसी हो जिसमें तयन किया गया हो कि सूबाई काबीना में इतने वजीर जरूर फाटा के होंगे फाटा को
इस सूबे का हिस्सा, उसको ये एहसास दिलाना कि तुम हकीकतन हमारे भाई हो, उसके लिए ये जरूरी है कि सिर्फ सूबाई असेंबली में नहीं, सूबाई काबीना में उनके अपने वजीर आके बैठे। कहते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमने इख्तियार देना, कराची के लोगों को ये पेशावर हाई कोर्ट में इख्तियार देंगे कि सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट को वो अपना केस करेंगे। अगर फाटा को इख्तियार देना है अदालती तो वो सिर्फ और सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट में हो, बाकी किसी दूसरे हाई कोर्ट में हमें तस्लीम नहीं। और मैं फाटा के भाइयों को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देता हूं कि इस जद्दोजहद में एएनपी ये नहीं कि आपके साथ होगी, एएनपी आपसे 2 कदम आगे होगी, क्योंकि हम अंग्रेजों की इस लकीर को मिटाने का तहैया कर चुके हैं। मुझे ये पता नहीं यार, 2 सियासी पार्टियां हैं, एक मजहबी है और दूसरे अपने आप को कौम परस्त कहते हैं। पता नहीं ये अंग्रेज की विरासत उन्हें कैसी मिली कि वो आज लगे हैं और अंग्रेज की वो लकीर वो मिटाने के लिए तैयार नहीं। मैं ये वादे कर दूं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी पुख्तून हैं, एक लकीर तो फाटा और सूबे के दरमियान है, इसको हमने मिटाना है। और जब इसको हम मिटाएंगे तो उसके बाद शुमाली और जनूबी पुख्तूनख्वा की बारी है। पुख्तूनों को हमने एक वहदत की हैसियत से पाकिस्तान में रहने देना है। एक दरखास्त होगी मौजूदा वजीर आजम कि वजीर आजम साहब, आज भी आप कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरा लीडर है, आज भी आप कहते हैं कि हकीकत में नवाज शरीफ ही वजीर आजम है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं आपसे वजीर आजम साहब कि जो वादे हमारे साथ और इस कौम के साथ मियां नवाज शरीफ ने की, खुदारा उन वादों को पूरा करो। उसने टेलीविजन पे आके एक ये ऐलान किया था कि फाटा को सूबे में जम करेंगे, किया था कि नहीं किया था, और एक ऐलान उसका था कि सीपैक में पुख्तूनों को, पुख्तूनख्वा को हिस्सा मिलेगा। आज वो हिस्सा हमें नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ सड़क मिल रही है। अगर सियासी महरूमियां आपने दूर करनी है जनाब वजीर आजम, तो फिर पंजाब के साथ साथ आपने पुख्तूनख्वा का ख्याल भी रखना है, आपने फाटा का ख्याल भी रखना है, अपने बलूचिस्तान का ख्याल भी रखना है, और आपने सिंध का ख्याल भी रखना है। आप पंजाब के वजीर नहीं, खुदारा ये तासुर खत्म करो कि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब। जितना तुम हमें महरूम करोगे उसका तासुर जरूर आएगा। आज तो हम मेहनत कर रहे हैं, शायद कल कोई पागल ऐसा उठ जाए कि वो कहते कि नहीं बस मैंने मेहनत बाकी नहीं करनी, वास्ती ने चढ़ा के कहे कि बस मैंने जोर से लेना है, फिर उस मुल्क की हालत क्या होगी। तो खुदारा अब हालत ऐसी है कि दरख्वास्त यही है कि महरूमियों का अजाला किया जाए छोटे सूबों में। आखिरी बात अफगानिस्तान की, हमें मसला ये है पुख्तूनों को कि ये मेरा मुल्क है, ये बात जरा वाज़ेह हो, ये मेरा मुल्क है, वो मेरे आबा व अजदाद का घर है। मैं ना अपने मुल्क को तबाह कर सकता हूं, ना अपने आबा व अजदाद के घर को किसी को तबाह करने देना चाहता हूं। गलतफहमियां हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, खुदारा बैठ के इन गलतफहमियों को दूर किया जाए। खुदारा एतमाद की बहाली की जरूरत है आप में अफगानिस्तान में।
मैं दोनों हुकूमतों से अपील करता हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान से अपील नहीं कर रहा, मैं अफगानिस्तान की हुकूमत से भी अपील करूंगा कि मसले जंगों से हल नहीं होते, मसले सियासी मेज पे बैठ के हल होते हैं। चाहिए कि आप दोनों ममालिक भी बैठ के अपने मसले और आपस की जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर कर दें। हम बस पदे खबरों वक्तम कोताह दे जख्फल खबर खलासोम या ख्वास दर तबिया को फुल हर यो मरगरी तास का पता पैमान वाया सर झंडा पर इजी ने खल को बदा लगी और बदा न लगी अच्छा बदा पे लगी नुकरान तो वरे पखपुल कोर पखपुल दुकान पखपुल उजरा वो लगा वे लासरे झंडे से दरे खल को लपड़ा कुछ भी अगर आगे दासे कोल हैदर का ना दागोम दालार और दासे सरके पितीरी की चिदे स्तर के पटई और अल पितीरी की वादा दा कहना दा वादा मराला खुदनी नीम खलकोम लासू चक्कर यार से हर यो इंसान पखपुल दुकान पखपुल कोर पखपुल उजरा पखपुल बेटक सर झंडा लगा गए जो सूख पलारा तीरी की चाहता पता लगी चिता दा बाचा खान बाबा दा बचो वतन दे डबल चारा बचो न दे जो हसबे आदत मरा यार दा पदे कारनो चोले ला तवर का वेगले उजे और दागे दा पास चाहे और के ले उजे दी ब्याला ला पागा पागे के नाश्ता पदे पता पीनु शुटे वड़ो पुरसू सो पुरसू और जो ब्याला ला के ना तो शोर में पासा को ब्याला गे गस्का तो कर दोले चलो वो से दर सरदा गम ने विया सना पासा लोरन पद्रेम दल ब्या वरुन तांगी शक मोरले निष्ठा खुदा सरे झंडे पर लगवे बस अगर गनी खान पर शेर खतम जो जोर नंजोर तासो खाओ वो जोर हस पे गोरशी चहमत वर सर मल नवी अब ये का मशाल शाह के प्यारिश और दे पल नवी डेरा मनना डेरा मेहरबानी व सलाम मरगरो दत्ता स्टेज मांगे चाले चाबियां ने गाड़ी की शिविली की चाबी में तो स्टेज से राजी मरगरो चाले गाड़ी चाबियां ने ब्रोटी